আসসালামু আলাইকুম দর্শকবৃন্দ। আজকে একটা ইম্পর্টেন্ট একটা খবর বলতে যাচ্ছি। আমার যে নিউজ ব্লগ বিডিতে আপনাদেরকে স্বাগতম। আর এই খবরটা হলো যে আমার যে আজকে যে থাম্বনেল দেখছেন, যে আসলে বিশ্বের অশান্তির যে মূল কারণ বা কারাই তৈরি করছে, এইটা নিয়ে কিছু কথা বলবো। পাশাপাশি তাদের যে ভিডিও ক্লিপও আপনাদেরকে দেখাবো, একে একে সবার ভিডিও ক্লিপ দেখাবো। আসলে মূলত বিশ্বের অশান্তির যে মূল কারণ কারা, এটা আপনারা দেখতে পাবেন। তো এখানে আমরা থাম্বনেল দেখেই বুঝতে পারছেন, কিছু ছবিও দেয়া আছে বিশ্বের কিছু মোড়ল বা যারা সাধারণ মানুষকে হুমকির মুখে ফেলে দিচ্ছে, এই তাদের মুখোশ উন্মোচন করা হবে। অবশ্য তারাই এই বিশ্বের মূল হোতা, যারা দুনিয়ার ভিতরে বা পৃথিবীর ভিতরে শান্তির যে ব্যাঘাত তারা সৃষ্টি করতে চায়। মানুষ অবশ্য তারা শান্তি থাকতে পছন্দ করে না, নিজেরাও পছন্দ করে না, আরেকজনের পছন্দ থাকতেও দেয় না। তো আগে আপনারা দেখুন, প্রথম একে একে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী কি বলে, তারপরে আমাদের পাশের দেশ ভারতের প্রধানমন্ত্রী কি বলে, এবং তাদের এই এক মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, সবচেয়ে নিকৃষ্ট একটা লোক, ধর্মের কথা বলে কিন্তু নিজেই অধর্ম প্রচার করে থাকে। তো এই একে একে আপনারা তিনটা ভিডিও দেখুন, তারপরে আমি আপনাদেরকে সাথে বিস্তারিত আলোচনা করব। Mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. Because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। 100 हिंदू परिवारों के बीच में 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट का अनुयायी होगा, उसको उस परंपरा के अनुसार अपने सारे धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन मैं कहता हूँ 100 परिवारों के बीच में, एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था, अफगानिस्तान में क्या हुआ था। ये चीजें दिखाती हैं और होशियारी यही है कि कहीं धुआं उड़ रहा हो या किसी को ठोकर लग रही हो तो हमें ठोकर लगे इससे पहले हम संभल जाएं। तो वही संभलने के लिए बोला जाता है। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। नमाज अपने जो आसपास की मस्जिदें हैं उसमें पढ़ें, और अगर ईदगाह में भी आने समय से आ जाएं, ईदगाह में आ जाएं,
किसी भी सूरत हाल में रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। अगर कोई बैठता है उसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी और लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि उन्हें कार्रवाई करने का मौका ना दें। अगर ऐसा कोई मुकदमा क्रिमिनल केस किसी के खिलाफ दर्ज होता है तो पासपोर्ट और जो लाइसेंसेज होते हैं वो नहीं दिए जाते जब तक कोर्ट से एनओसी ना मिले। उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए, कहीं कोई लूटपाट नहीं, कहीं कोई आगजनी नहीं। ये होती है अनुशासन, ये है धार्मिक अनुशासन। बुनियादी सवालों पर चर्चा ना हो, इसीलिए धार्मिक ये सवाल उठाए जाते हैं। और सच्चाई ये है, कोई भी कपड़े पहनने से योगी नहीं बन जाता है। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाना वो अलाउड है, कांवड़ यात्रा चलती है। हाँ, अभी आरएसएस की परेड हुई, रोड पे हो रही है, हवा में उड़ के कर रहे हैं वो लोग। हर धर्म का फेस्टिवल रोड पे होता है और उससे किसी को तकलीफ नहीं है, फिर मुस्लिम धर्म से क्यों तकलीफ हो रही भाई आपको? ধর্মীয় প্রার্থনা কি রাস্তায় করা যায় না, এই প্রশ্নে বিতর্ক আছে। রামনবমীর মিছিল হোক বা গণেশ চতুর্থীর শোভাযাত্রা বা মহরমের তাজিয়া, সব ক্ষেত্রেই তো রাস্তায় ধর্ম পালনের রেওয়াজ। তাহলে নামাজে আপত্তি কোথায়? ঈদের আগে উত্তরপ্রদেশ সরকারের এক নির্দেশিকা ঘিরে বিতর্ক, যে বিতর্ক আরও একবার উস্কে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। দেখলেন আপনারা 3টা ভিডিও, তারা কি বলতে চায়, কি বলতে চাচ্ছে, এগুলো আপনারা অবশ্য আশা করি বুঝতে পেরেছেন। যেন আমি প্রথম অবস্থায় বলি যে বর্তমান যে ইসরায়েল দেশের যে প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু, সে কী বলতেছে এটা তো আপনারা শুনতেই পেলেন। তাদের মূল লক্ষ্য মুসলিম দেশকে তারা ক্ষমতাশীল হয়ে উঠতে দেবে না এবং বিশেষ করে পারমাণবিক শক্তিশালী হয়ে তারা উঠতেই দেবে না। এই জন্য তারা মানে তাদের যত প্রচেষ্টা, তো দেখেন তার ভাষায় কত মানে একটা উচ্ছৃঙ্খল একটা ভাষা দিয়ে সে মানুষকে বোঝাতে যাচ্ছে যেমন আমরাই অবশ্যই বিশ্বের সব কিছুর মালিক, কেউ মালিক হতে পারবে না। সে বিশেষ করে ইরান এবং পাকিস্তানের কথা বলেছে যে মুসলিম এই 2টা দেশ পারমাণবিক যে তাদের শক্তিশালী আছে, এই 2 দেশকে তারা মানে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়ার তাদের প্ল্যান। তো অবশ্য তারা এরকম প্ল্যান করবেই, তারা প্ল্যান করেই যাবে, কিন্তু মুসলমানের যে ঐতিহ্য ইতিহাস আছে তারা কোনোদিনও এটা ছিন্ন করতে পারবে না, তারা শতই চেষ্টা করুক। এখন দেখেন তারা ইরানের সাথে যুদ্ধ করে এখন তাদের কী অবস্থা, তারা এখন লেজে গোবরে মানে হয়ে যাচ্ছে। তারা নিজেদেরকে আয়রন ডোম, বিভিন্ন আরও অত্যাধুনিক মিসাইল, আবার তাদের ক্ষেপণাস্ত্র, আরও কত কিছু তাদের এন্টি ট্যাঙ্ক আছে, সব কিছু দিয়া চাইছিল মানুষকে বা মুসলমানদেরকে ভয় দেখানোর একটা পায়তারা তারা করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে তারা গর্বের করে ইরানে হামলা করেছে, এখন তারা মানে লেজ গুটিয়ে পালানোর চেষ্টা করছে ওই দেশকে এই দেশকে ধরছে যে এমনি যুদ্ধ থামানোর জন্য। কিন্তু ইরান তো নাসরবান্দা, ইরানের একই কথা, আমরা এই যুদ্ধের শেষ দিকে চাই। এবং গতকালকে দেখলাম তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী মানে প্রেসিডেন্ট এরদোগান, সে বলেছে সারা বিশ্বের মুসলমান এখন ইরানের সাথে এক হওয়া উচিত, যে জারজ দেশ যে ইসরায়েল তাদের মোকাবেলা করতে হবে। এটা আমরাও একমত ইনশাআল্লাহ। এবং আরেকজনের কথা বলি, যে ভারতের নরেন্দ্র মোদী, এটা তো ভারতের কসাই খেত, এটা মানে প্রসিদ্ধ লাভ করেছে। সে গুজরাটের যে দাঙ্গা, মুখ্যমন্ত্রীর সময় গুজরাটের দাঙ্গা ওটি হাজার হাজার লোক মেরেছে, বাবরি মসজিদ হত্যা করেছে। এবং সে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরেও তার যে দলীয় সংগঠন বিজেপি, আরএসএস, সব বজরং, আরও হিন্দুত্ববাদের যত সংগঠন আছে তাদেরকে উস্কিয়ে দিচ্ছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে, কথার মাধ্যমে এবং কাজের মাধ্যমে এবং পরোক্ষ প্রত্যক্ষ সব দিকেই মুসলমানরা এখন কোণঠাসা। দেখেন কয়েকদিন আগে প্রথমে সিএ
আবার এখন আবার আপনার যেই মুসলমানদের যেই সম্পত্তি তারা দখল করার যে পায়তারা করতেছে, অবশ্যই এখন তাদের সুপ্রিম কোর্টে কয়েকদিনের জন্য একটু বাধা দিয়ে রেখেছে। এটা অবশ্য বাধা দিয়ে রাখতে পারবে না, কারণ তাদের সব কিছু এখন হিন্দুত্ববাদের মাধ্যমেই চলে। এটা আপনারা এই ভিডিওর ভিতরে দেখতে পেয়েছেন। এবং আমি লাস্ট একটা কথা বলবো যে যোগী আদিত্যনাথ, যে তার ভিডিও যে আপনারা শেষে দেখতে পেলেন, সে উগ্র কঠোর হিন্দুত্ববাদের একজন লোক। সে নিজে ধর্মের দোহাই দেয়, কিন্তু নিজেই অবশ্য ধর্মের কিছুই মানে না। তার একমাত্র লক্ষ্য মুসলমানকে মারো, মুসলমানের ধন সম্পদ লুণ্ঠন করো এবং এই দেশে মুসলমানকে বিচ্ছিন্ন করে দাও, মুসলমানদের কোনো অস্তিত্ব যেন না থাকে। তার এই একটা লক্ষ্য। তার আপনি কথায় দেখবেন, ভাষায় দেখবেন, ল্যাঙ্গুয়েজে দেখবেন, আচার ব্যবহার যা কিছু, তার কর্মকাণ্ড সব কিছু তার একই চিন্তা, একই দাঁড়। তার যে সমস্ত উত্তরপ্রদেশে দেখেন, আমরা প্রতিনিয়তই দেখতে পাচ্ছি যে বুলডোজার, বিভিন্ন ক্যারিং ওরা দিয়ে সব কিছু বিল্ডিং, মুসলমানদের সম্পত্তি, দোকানপাট যা কিছু আছে সে মানে ভেঙে চড়ে দিচ্ছে কি ঠুমকো অজুহাত দেখি। কিন্তু আসলে মূলত কিছুই না, এটা তাদের একটা প্রহসনের একটা চিত্র। তারা ইচ্ছে করেই এগুলা এইভাবে ঘটিয়ে থাকে, কিন্তু পরে দোষ দেয় আরেকজনের, এই হয়েছে এরম না এরম করে অন্য কোনো মুসলমানকে তারা কণ্ঠস্ব করার চেষ্টা করে, মুসলমানকে মেরে কেটে হত্যা করে, মুসলমানদের সংখ্যা কমিয়ে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু ভারতে প্রচুর মুসলমান, অবশ্য তারা হিন্দু থেকে অনেক কম, এই জন্য অবশ্য তারা দেশকে ভালোবেসে হোক যাই হোক, তারা অত বেশি উচ্চ করে না, এরপরে তারা প্রতিবাদ করে। দর্শক, এই আর আছে আরেকজন আছে যে মনে করেন বিশ্বের সবচেয়ে বড় মরল মানে আমেরিকা যেই প্রেসিডেন্ট যেই আসুক না আসুক, তাদের একটা লক্ষ্য থাকে যে মানে বিশ্বের যে নিয়ন্ত্রণ তাদের আছে, এই নিয়ন্ত্রণ তারা বজায় থাকে। দেখেন এখন বর্তমানে যে ইরানে হামলা করেছে, এটা কিন্তু 80% কিন্তু আমেরিকার দায়। অবশ্য তারা জানে না, তারা যেই কাজের ভিতরে হাত দিয়েছে এটা শেষ পরিণতি ভালো হবে না, তাদের পতন অনিবার্য। তারা আজ পর্যন্ত যত জায়গায় যুদ্ধ করেছে কোনো জায়গায় তারা জিততে পারেনি। তারা ভিয়েতনামে যুদ্ধ করেছে 17 বছর, পারে নাই। আপনার ইরাকের থেকে এখন সৈন্য উঠেছে। আপনার আফগানিস্তান থেকে তো 20 বছর যুদ্ধ করার পরে নাকে খত দিয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে। তাতে যত অস্ত্র ফাতি যা কিছু আছে, ট্যাঙ্ক সব আফগানিস্তানে রেখে তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। অবশ্য ট্রাম্পের অল্প কিছুদিন আগে এটা মানে মনে কষ্ট নিয়ে বলেছিল যে তাদের এটা ভুল হয়েছে, এত অস্ত্রগুলো আফগানিস্তানে তারা প্রতিটা সেক্টরে হেরেছে। কিছু কিছু জায়গা হয়তো ক্ষমতা তারা আটকে রাখতে পেরেছে কিছু দালাল মানুষের মাধ্যমে, হোক মুসলমান হোক, কাফের, খ্রিস্টান হোক, ইহুদি, যে দেশে যেমন পেরেছে তারা ক্ষমতার মানে টিকিয়ে রাখার জন্য বা তাদের ক্ষমতার যে ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য তারা টাকা বিনিময়ে মানুষকে তারা ক্রয় করেছে। কিন্তু অবশ্য মূলত তারা প্রতিটা ক্ষেত্রেই তারা হেরেছে, কোনোদিন তারা জিততে পারেনি। আর এটা জিততে পারবেও না, কারণ মাজলুমের পক্ষে জুলুমবাজ এরা কোনোদিন জিততে পারেনি। এটা আপনার ট্রাম্পগণ, বাইডেনগণ, আর আগে আপনার আবার ট্রাম্প ছিল, এর আগে ওবামা ছিল, এর আগে বুশ ছিল, ঠিক আছে। দেখেন তারা প্রতিটা হাতে যুদ্ধ করছে, টাকা খরচ করছে, কিন্তু জিততে পারেনি। মানুষের কোটি কোটি মানুষ, লক্ষ লক্ষ মানুষ ঘরছাড়া করেছে, মানুষকে মেরেছে, কেটেছে, মিথ্যা খবর ছাপিয়ে মানুষদেরকে অবশ্য অনেক কষ্টই দিয়েছে। তারা কোনো দিন মানুষের কাছে জন্য মানে ভালো কিছু করেনি। এই জন্য তারা এই দুনিয়ায় পৃথিবীর প্রতিটা মানুষই তাদেরকে একটা লানত দান করে। তাদের কারণে আজ পৃথিবীর এরকম দুর্দশা। এখনও যেই ইরান ইসরায়েলের যুদ্ধ শুরু হলো, এটা শেষ কোথায় একমাত্র আল্লাহ জানে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে হয়তো এটা শেষ হওয়ার সম্ভাবনা আছে, যেটা মনে হচ্ছে।
কারণ এই যুদ্ধ শেষের বা যুদ্ধের কোনো সম্ভবতার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তো দেখেন দর্শক, এই তাদের ভিডিওর মাধ্যমে বা আমার যুক্তির মাধ্যমে দেখেন আপনাদের যে যুক্তি মিলে কিনা কমেন্ট করে জানাবেন। আর আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করে আমার চ্যানেলের পাশে থাকবেন। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ, আল্লাহ হাফেজ।